وعلیکم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. غوث اعظم بمنی بے سر شما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم ترک منی عینی راب اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی وہی فانوش کتا رات پشتی بحق کے خواجہ عثمانی ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت دولا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکاں وجہ کن فتح در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالمی ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اشکی مطلع ہر سعادت مقتع ہر محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جس طریقے کی پناہ سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. ہزاروں کا مجمع ہے، اگر سب لوگ بلند آواز سے پڑھ لیں تو ہزاروں درود شریف ایک ساتھ اس محفل سے بارگاہ رسالت میں پیش کیے جا سکتے ہیں. میں پڑھا رہا ہوں، میرے الفاظ میرے بعد جیسے میں نے پڑھایا اس کو ویسے ہی دہرائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ تیری گلی سے جائیں کیوں. سبحان اللہ. رخصت قافلہ کا شور کش سے ہمیں اٹھائے کیوں، ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سبحان اللہ. جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ہے تو رضا میرا ستم جرموں پہ کر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوزے غم تازے طرب بجائے کیوں. آج کی یہ محفل آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ 1500 سال مکمل ہونے پر جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منایا گیا ہے. مجھ سے پیشتر آپ حضرات حضرت علامہ سید انس بن صاحب قبلہ قادری واسطی دل گرامی متضل العالی سے ان کا خطاب سماعت فرما رہے تھے.
اب تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آیہ کریمہ اور حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ ہم سب ایمان والے ہیں اور ایمان نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے عشق، ایمان نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا، ایمان نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی الفت کا، اور وہ بھی ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کریں یا کتنی محبت کر سکتے ہیں کسوٹی ہمیں بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب العلم میں روایت موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نبی سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے، اللہ کے رسول سے پیار نہ کرے، اللہ کے رسول سے عشق نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کامل مومن ہونے کے لیے نماز ہی صرف کافی نہیں ہے، نماز بھی پڑھو، لیکن نماز پڑھ کر اگر تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ روزے رکھے، زکات دیا، حج کیا، صدقہ دیا، داڑیاں رکھی، ٹوپی پہنی، مسجدیں بنا لی، سب کچھ کر لیا، لیکن آمنہ کے لال سے وہ عشق نہیں، جس عشق کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ محبت نہیں، اس محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی اپنی ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اس سے زیادہ پیار آمنہ کے لال سے ہونا چاہیے، جتنی محبت اپنے باپ سے کرتے ہو اس سے زیادہ محبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، جتنا دنیا میں کسی سے محبت ہو سکتی ہے، مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پیاری ہو، جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہ جائے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتے تھے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا لرزہ براندام کیوں ہے، عشق مصطفیٰ سے لرزہ براندام کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے مسلمان کے پاس سب کچھ موجود ہے اور عشق نہیں ہے تو مسلمان کوئی کام کا نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ جانتے ہیں جس دن مسلمان جوانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے گا، عشق رسول پیدا ہو جائے گا، محبت رسول پیدا ہو جائے گی، یہ اتنی ناقابل تصویر قوت بن جائیں گے، یہ ایسی چٹان بن جائیں گے کہ جو ان سے ٹکرائے گا۔ سب سے بڑی قوت عشق رسول ہے۔ عشق رسول کو سمجھتے کیا ہو؟ اقبال نے آج سے صدی پہلے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، شہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ہم اپنے نبی سے محبت کریں، ہم اپنی آنکھوں سے عشق کریں، اور میں تو چیلنج کرتا ہوں محبت رسول پر پیرے بٹھانے والوں، خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی کائنات میں نہ فرشتوں میں ان جیسا ہے، نہ نبیوں میں ان جیسا ہے، نہ رسولوں میں ان جیسا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، زمین کے چپے چپے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر آپ جیسا میں نے کسی کو
नहीं देखा। क्या बात है। इसीलिए बरेली का कलंदर कहता है, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। दुनिया जानती है अगर इनसे इश्क रसूल छीन लिया जाए ये राख का ढेर हो जाएंगे, और इनके पास इश्क रसूल रहेगा ये फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करेंगे। इनके पास इश्क रसूल रहेगा ये फिर से खालिद इब्ने वलीद का किरदार अदा करेंगे। आओ मैं आपको बताऊं, मुसलमान कल भी कामयाब हुआ था इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर, आज भी कामयाब होगा इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर, और क़यामत में होगा इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर। लोग कहते हैं कि क्या खालिद इब्ने वलीद की हस्ती का नाम है, खालिद ने कोई जंग नहीं हारी। क्या बात है। थोड़ा आवाज इसका खोल दे, मेरा गला थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा मुतासिर है, तो अगर माइक वाला इसकी आवाज खोल दे तो अच्छा। बस एको मत चालू करें, इसका आवाज बढ़ा दे, आवाज। हाँ, सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक बार आवाज खोलकर उसको छोड़ दें, जब मैं चिल्लाऊं तो उसको कम नहीं करना। वो माइक वाला ऑपरेट करता है ना, तो जब चिल्लाता है कोई तो उसको कम करता है, तो कम नहीं करना, उसको ऐसे छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो, और हमें भी अपने हाल पे छोड़ दो, और महफिल को भी उसके हाल पे छोड़ दो। सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तो अर्ज ये कर रहा था, दुनिया कहती है कि सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कभी जंग नहीं हारी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि खालिद के पास तलवार बहुत कीमती थी इसलिए जंग नहीं हारी। कोई कहता है खालिद बहुत ज्यादा फन हर्ब ज़र्ब में माहिर थे इसलिए जंग नहीं हारी। मैंने कहा सबकी अपनी अपनी बातें हैं, मैंने किसी का इनकार नहीं करना, सबका अपना अपना ज़ौक है, लेकिन कोई खालिद से ही तो पूछे कि आप जंग जीतते क्यों हो, आप हारते क्यों नहीं हो। तो खालिद इब्ने वलीद ने कब बताया, ये रात से पर्दा कब उठाया, तुम्हें मालूम है। एक दिन जंग के अंदर हालत जंग में तवज्जो करना, मेरी कौम के जवानों, दुनिया में अगर फाते बनना है, दुनिया के हर महाज पर अगर कामयाबी हासिल करना है, तो खालिद इब्ने वलीद साहब ये रसूल जहन दे रहे हैं। कामयाबी किस चीज में है, कामयाबी हथियार में नहीं है, कामयाबी जबान में पक पक करने में नहीं है, कामयाबी दौलत में सिर्फ नहीं है, कामयाबी ताकत में नहीं है, कामयाबी सिर्फ जिम करने में नहीं है, कामयाबी बाजुओं की कुव्वत में सिर्फ नहीं है। खालिद इब्ने वलीद एक जंग के मौके पर आपकी टोपी जमीन पे गिर गई और जंग की हालत में हजरत खालिद उस टोपी को तलाश कर रहे हैं, अपने सवारी से उतरकर, अपने घोड़े से उतरकर टोपी ढूंढ रहे हैं। लोगों ने कहा खालिद खुदा तेरा भला करे, क्या कर रहे हो। कहा मैं टोपी ढूंढ रहा हूँ। अरे कहा जान पर करोड़ों टोपियां निसार है, अरे टोपी बाद में मिल जाएगी, पहले जंग कर अपनी जान बचा। खालिद ने कहा नहीं, जब तक टोपी नहीं मिलेगी मैं जंग नहीं कर सकता। टोपी मिली, सर पे टोपी रखा और उसके बाद जंग शुरू की। तो लोगों ने कहा खालिद तुमने तो गजब ही कर दिया, अरे टोपी के चक्कर में जान कमा रहे थे, तुम टोपी ढूंढने में मसरूफ थे, कोई हमला कर देता तो क्या होता। खालिद कहते तुम्हें पता है मेरी कामयाबी का राज उसी टोपी में था, इसलिए मैं टोपी तलाश कर रहा था। लोगों ने पूछा टोपी में कामयाबी कैसी, अरे तलवारों में कामयाबी होती है, टोपी में कामयाबी कैसी। तो खालिद ने जवाब दिया उस टोपी को मामूली न समझो, मैंने टोपी के अंदर नबी के बाल मुबारक मोए मुबारक सिल करके रखे हैं। जब भी किसी जंग में जाता हूँ तो मोए मुबारक वाली टोपी साथ में ले जाता हूँ, उसी के सदके में अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत शहजादा मौलाए कायनात। आप क्या समझते हो लोगों को इश्क से चिढ़ क्यों है, इसलिए इश्क से, अरे हर नंगे धड़ंगे के इश्क को लोगों ने जायज कर दिया।
कुत्तों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं, बंदरों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं, नचनियों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं, अल्लाह के महबूब से इश्क पर चिढ़ क्यों है? क्योंकि जानते हैं ये इश्क कोई रस्मी और इसमी नहीं है, ये वो इश्क है जहाँ फरिश्तों के पर थकते हैं, उससे आगे आशिकों की परवाज है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया पार तक, कोई कहकशा से गुजर गया। ये इश्क है, इश्क मुस्तफा, जो सिर्फ दुनिया में नहीं मनवाता बल्कि कब्र में फरिश्ते भी इसी इश्क की वजह से ताज़ीम करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होकर तुझ पे ये इज्जत मिली है। अगर फरिश्ते किसी की ताज़ीम कर रहे हैं इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर, और मेरी कौम के जवानों, जब तक तुम अपने आका से इश्क करते रहे, जमीन के ऊपर भी तुम्हारी इज्जत थी, जमीन के अंदर भी तुम्हारी इज्जत थी। अल्लाह से तुमने इश्क मुस्तफा को पीट कोई नहीं है, अरे नबियों में भी उन जैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। आपको पता है अल्लाह के यहाँ एक फरिश्ता है जो सारे फरिश्तों में सबसे बड़ा है। तवज्जो है, एक फरिश्ता है जो सारे फरिश्तों में सबसे, उस फरिश्ते का नाम जिब्रील है। क्या बात है, क्या नाम है? जिब्रील। और ये फरिश्तों का सरदार है। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग अपनी किताब तिबरी शरीफ में लिखते हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को सिर्फ खिदमत मुस्तफा जाने रहमत के लिए पैदा फरमाया। क्या बात है, जब खातिम फरिश्तों का सरदार है, क्या बात है, जिसके खातिम को फरिश्तों का सरदार कहते हैं, वो मखदूम मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा है? और फरिश्ता बना है नूर से। तवज्जो करना, फरिश्ता बना है नूर से। एक दिन जिब्रील आए और आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम करता है। हुजूर को अल्लाह का सलाम पेश किया तो मेरे आका ने जिब्रील को देखा और जिब्रील से कहा, ए जिब्रील, तुम जब जमीन पर आते हो तो जिब्रील के 600 पर हैं। कितने पर हैं? 600। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बकी में आए रात के वक्त, मैं आपको अपनी असली सूरत दिखाऊंगा। और जिब्रील ने पर खोले और अपनी असली शक्ल दिखाई। हुजूर देख के मुस्कुराते रहे। तो जिब्रील ने भी कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आया तो अपनी असली शक्ल में नहीं आया, तो आपने कहा असली शक्ल दिखा दे, तो मैं अपने आप को दिखाइए। मैंने पर्दे उठाया और अपनी असली सूरत दिखा दी, आप भी अपनी असली सूरत दिखाइए। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील नहीं, मेरी असली सूरत को कोई नहीं देख सकता। अब बताएं, इतना खूबसूरत हो, जब वो बेपर्दा हो तो उसके हुस्न का आलम क्या होगा। अरे नबी बेपर्दा हुए तो एक ही जगह हुए जिसको बारगाह खुदाबंदी कहा जाता है, उसको मेरे इमाम यूं बयान करते, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। वाह, जिंदाबाद, बहुत बहुत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुस्न और जमाल का आलम ये है। खूबसूरत आपकी नजर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके मुल्क में, आपके शहर में कितना भी खूबसूरत, मैं दुनिया को बता रहा हूँ, जरा समझ लो। जिसको मोहम्मद कहते हैं वो है कौन हस्ती, आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, हम जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं वो है कौन सी हस्ती।
ذرا آپ بھی دھیان سے سنو، میرے جوانوں تمہیں بھی پتا نہیں ہے، تھوڑا تم بھی دھیان سے سنو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، دنیا میں کتنا بھی خوبصورت آدمی جب سوتا ہے تو اس کے چہرے پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں نیند سے اٹھ کے اسٹیج پر آؤں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سید نیند سے اٹھ کر کے آیا ہے، کیونکہ چہرے پر نیند کا اثر ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد خوبصورت سے خوبصورت انسان جب سوتا ہے تو نیند میں اس کی آنکھ میں کیچڑ آ جاتا ہے، آتا ہے کیچڑ کے نہیں آتا۔ اسی طرح سونے والا، توجہ کرنا، سونے والا جب سوتا ہے کبھی ایک پیر ادھر پھیل جاتا ہے، کبھی ایک پیر ادھر پھیل جاتا ہے، کسی کے منہ سے رال ٹپکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ نیند میں کیا کیا نہیں ہوتا، اب کیا بیان کریں نیند میں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات کروں، کتنا بھی خوبصورت آدمی ہو جب سوتا ہے تو اس کے بال بھی بکھر جاتے ہیں۔ میں یہاں پر کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ارے ریشمی بال والے بھی سوتے ہیں اور نیند سے اٹھتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی چڑیا کے گھونسلے پر کسی باز نے حملہ کر کے اس کو اجاڑ دیا ہو۔ لیکن آؤ اپنے نبی کا سونا سن لو، آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز، مسلمانوں تم محمد الرسول اللہ کی عظمت کو سمجھ لو گے جس دن، تو اس دن حضور کے سچے عاشق بن جائے۔ حضور نے کبھی نیند میں بھی پیر نہیں پھیلائے، ارے جو نیند میں بھی کبھی غیر سنجیدہ اور غیر محتاط نہیں ہوتا، اس کے جاگنے کے شعور سے عالم کو کون سا نام دیا جائے گا؟ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ پھر دوسری بات، حضور علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے تو نیند کا اثر کبھی رسول اللہ کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ سونے کے بعد حضور کی آنکھوں میں کبھی کیچڑ نہیں آتا تھا، بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کسی نے ان کے سر میں تیل لگا دیا ہو اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو۔ نیند میں بھی نبی کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، نیند میں نبی کی زلفیں کیوں نہیں بکھرتی؟ تو بریلی سی آواز آئی، وجہ یہ ہے کہ کسی کی زلفیں بہن سنوارتی ہے، کسی کی زلفیں بھائی سنوارتا ہے، کسی کی زلفیں بیوی سنوارتی ہے، کسی کی زلفیں ماں سنوارتی ہے۔ نبی کی زلفوں کو کس نے سنوارا؟ تو بریلی کا قلندر کہتا ہے، شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے یہ اگر ہو سکے تو ٹائم بچائیے اور سارے نعروں کو سمیٹنے کے لیے ایک ہی نعرہ لگائیے، ٹائم بھی بچ جائے گا، نعرہ بھی لگ جائے گا۔ ہمارے مل کے محمد ہمارے، محمد ہمارے، زلفوں کو قدرت کے ہاتھ سنوارے، وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا قلندر کہتا ہے، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا بلکہ کہتے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دویل پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ یہ جہاں دو جہاں فدا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، اے نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا۔ ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ ارے جن کو ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، تمہیں خبر ہے وہ کیا ہے؟ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جو رسول اللہ کی بیوی نہیں کرتی، لیکن یہ میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ نبی کیسے ہیں کہ گھر سے آواز آ رہی ہے، اگر توجہ ہے آپ کی تو توجہ ادھر، سب کی توجہ ہے،
میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، سب کی توجہ، جان لو نبی کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان سن لو کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ، ایک دن حضور ان کے کانوں پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کبھی چاند کو دیکھتی ہے، کبھی حضور کے رخ انور کو دیکھتی ہے، کبھی چاند کو دیکھتی، کبھی حضور کے انور کو دیکھتی ہے۔ یہ حدیث دیکھ کر میرا دل اور دماغ کہتا ہے، چاند بھی کہتا ہوگا آئی لو محمد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آئی لو محمد۔ چاند بھی کہتا ہوگا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین چاند کو دیکھتی ہے اور چاند کو دیکھ کے کہتی ہے، اے چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے، جب سورج نہیں ہوتا۔ او میرے چاند کو دیکھ، یہ دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی چمکتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ حضور نے مسکرا کے کہا، جب سے آپ کا جمال دیکھا تو ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا۔ کیا بات حضور۔ اور اس کے بعد پھر جو کہتی ہے ذرا سنیے غور سے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے، جس نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹ لی، بلکہ کاٹ لی نہیں بلکہ ان کی انگلیاں کٹ گئی، وہ کاٹنا نہیں چاہتی تھی۔ توجہ ہے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا ان کی انگلیاں کٹ گئی، یوسف کو دیکھنے والی انگلیاں کاٹ رہی ہے۔ اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی نا تو انگلیاں نہیں کاٹتی، اپنے دلوں کے ٹکڑے کر لیتی۔ یہ میرے نبی کا حسن ہے۔ اب بس بات سمیٹتے ہوئے، ایسا نبی اللہ نے تمہیں دیا، نہ نبیوں میں ان کی مثال، نہ رسولوں میں ان کی مثال، بلکہ ایک جملہ کہوں، نبیوں میں مثال نہیں، نبیوں میں سارے نبی خوبصورت ہیں۔ سارے نبی، بولو سارے نبی، مل کے بولو سارے نبی ایسے نہیں۔ اگر عشق لے کر کے آئے ہو تو عاشق ایسے دھیرے بولتا ہے، میری آواز جلدی بیٹھتی نہیں، اور آواز اصل میں تقریر سے نہیں بیٹھی، کچھ تکلیف میرے گلے میں ہوئی ہے، وہ اس کی شکایت نہیں کرتا، لیکن اگر میرے گلے میں درد ہو تو میں دھیرے نہیں بول رہا ہوں، تو تمہارے گلے میں کوئی درد نہیں ہے تو تم دھیرے کیوں بولتے؟ عشق وہی ہے جو ڈھیلا نہیں رکھتا، عشق تو تیز و ترار کر دیتا ہے نا۔ بولو سارے نبی، مل کے بولو سارے نبی، اور سارے نبی میں جو نبی سب سے زیادہ خوبصورت، بولو کیا، کس کو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت، بولو کیا کہتے ہیں؟ حضرت یوسف کہتے ہیں۔ سب سے خوبصورت نبیوں میں حضرت، اور میرے آقا کہتے ہیں اللہ نے یوسف کو میرے حسن کا صرف ایک حصہ عطا کیا ہے، جس کو ایک حصہ ملے وہ اتنا خوبصورت ہو، جس کو پورا حسن ملے وہ کتنا خوبصورت ہو۔ کیا بات ہے۔ تو اب ایک جملہ سن لیجئے، جملہ سن لیجئے، اس کو ضائع مت کرنا، دل پہ لکھ لینا۔ حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، یوسف کو دیکھا تو انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، میرے نبی کی انگلی کو دیکھا تو چاند ٹکڑے ہو گیا۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادہ مولا، میرے نبی کے حسن کو دیکھا چاند ٹکڑے ہو گیا۔ عورتیں کی انگلیاں ٹکڑے ہونا بھی کمال ہے، لیکن انگلی کو دیکھ کر چاند کا ٹکڑے ہو جانا اس سے بڑا کمال ہے۔ انگلی کے حسن کا یہ عالم ہے
کہ انگلی کا حسن دیکھ کر چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو چہرے کے جمال کا عالم کیا ہوگا، چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں، اس لیے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں اپنے آقا سے محبت کرو، آؤ ہم سب حضور سے عشق کریں۔ ایک بات کہوں برا مت ماننا، میری قوم جلدی برا نہیں مانتی، میری بات کا میں جانتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، برا مت ماننا۔ زبان سے آئی لو محمد کہنے سے کوئی عاشق رسول نہیں بن جاتا، میں عاشق رسول ہوں یہ کہنے سے کوئی عاشق رسول نہیں، کہنے سے کسی نے کہا تھا میں کیا بنوں کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا، تو عارف رومی نے کہا تھا عاشق رسول بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں ایک جملے میں پوچھتا ہوں، ابھی آپ بہت داد دے رہے تھے، اب میں داد کا محتاج آدمی نہیں، نہ مجھے داد نہ فریاد، میرے سارے کام مصطفیٰ جان رحمت کو سونپے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ میری گفتگو کا اینڈ سن لو، اختتامی حصہ دل کے کانوں سے سن لو میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم عاشق رسول ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی، کیا ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا ہم عاشق رسول ہیں؟ سب کہیں گے ہاں، لیکن ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی، ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اگر عاشق ہو تو دلیل بھی تو پیش کرو۔ آپ کو بتاؤں ایک عاشق ایسا بھی میں نے دیکھا، ایک عاشق ایسا بھی میں نے دیکھا کہ نبی کے بلاوے پر وہ عاشق پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر، ایک عاشق میں نے ایسا بھی دیکھا، واقعہ نہیں بتاؤں گا، یہ واقعہ میں درجنوں تقریروں میں بتا چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن تم سب کو واقعہ پتا ہوگا کیونکہ اکثر لوگ سنتے رہتے ہیں روزانہ، کبھی مجلس میں آ کر کبھی یوٹیوب کے ذریعے، آپ سب مجھے سنتے ہو، مجھے معلوم ہے میں آپ کے لیے نیا نہیں، آپ میرے لیے نئے نہیں، اگر واقعہ بتاؤں گا تو 10-15 منٹ جائیں گے، واقعہ نہیں بتاؤں گا۔ بہنوں کی بھی توجہ، ان جوانوں کی بھی توجہ، مجھے ناز ہے اپنی قوم پر، ہمیں عاشق قوم ملی ہے، یہ میرے عاشق رسول یہ میرے بھائی ہیں، اور آپ کو بتاؤں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب عشق والوں کی فہرست بنے گی تو شاید اوپر تمہارے نام لکھے جائیں گے اور تمہارے نیچے سب سے آخری میں مجبور پڑے کا نام ہوگا، تم مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو۔ لیکن آج میں تم کو تمہارے عشق کر ایک بات کہتا ہوں، تھوڑی دیر سننا، اٹھ کر مت جانا، تم جاتے نہیں ہو مجھے چھوڑ کر، کیونکہ حسینی ہو، حسینی لوگ سید کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتے۔ بتاؤ اس عاشق رسول کو میں جانتا ہوں کہ نبی کے بلانے پر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر وہ سر کٹانے چلا گیا، جسے دنیا حضرت سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں ارے عاشق تو وہ تھا جو نبی کے بلانے پر پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے چلا گیا، تم بسر چھوڑ کر نبی کے بلانے پر 10 منٹ کی نیند قربان کر کے سر جھکانے مسجد میں نہیں جا سکتے، تو آپ مجھے بتاؤ کیا صرف نعروں سے کام چلے گا، صرف بینروں سے کام چلے گا، صرف پوسٹروں سے کام چلے گا؟ ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، عشق بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز اللہ اکبر، کل ہوس پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، کل ہوس راہ کے بیچ، پوچھے عشق ہے یہ رہ گزرے عام نہیں، یہ عشق کا راستہ ہے۔ مجھے بتاؤ جو عاشق رسول ہوگا وہ ہو سکتا ہے، جو عاشق رسول ہوگا وہ گندی مووی رات کے 3 بجے تک کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جو عاشق رسول ہوگا وہ چہرے سے داڑھی منڈا کر کٹروں میں کیسے پھٹوا سکتا ہے؟ جو عاشق رسول ہوگا وہ ماں کا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عاشق رسول ہوگا وہ باپ کو آنکھیں نکال کے دیکھنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا
आशिक इतना गंदा नहीं होता, बल्कि आशिक की जिंदगी तो एक इंफरादी जिंदगी होती है। आशिक को मार डाला जा सकता है, मगर आशिक को बिगाड़ा नहीं जा सकता। आशिक के सीने से इश्क रसूल छीना नहीं जा सकता। एक बात कहूं मुसलमानों, तुम किसी मर कर मिट्टी में मिलने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, बल्कि तुम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हो। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और एक बात बताऊं, हमारा नबी जिंदा भी है, और सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि हमारी जान से ज्यादा करीब है। कुरान कहता है अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। एक चीज मैं तुमसे पूछता हूँ, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है, जब तुम दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फेंकते हो तो नबी देखते हैं कि नहीं देखते? जब तुम गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक बिस्तर तो तुम्हारे गंदी फिल्में देखने से नबी के दिल पे क्या गुजरती है? रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? आशिक़े रसूल और नबी का दिल दुखा। अच्छा हुआ इश्क रसूल के नाम पे तुम सब जमा हो गए। मैं बस आज तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह होकर, अल्लाह अल्लाह होकर, अल्लाह अल्लाह होकर। एक सवाल करता हूं पहले ये बात करने से पहले, क्या अल्लाह को किसी की जरूरत है? मिल के बोलो, सब मिल के बोलो, अल्लाह को किसी की जरूरत है? नहीं ना, अल्लाह बेनियाज है। सबका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को किसी की जरूरत है? नहीं। अल्लाह अल्लाह होकर जब महबूब की मोहब्बत में किबला बदल देता है, हाँ 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 हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह। किस बुनियाद पे किबला बदला? मोहब्बत की। सारे नबियों का किबला कौन सा था? क्या था? अक्सर नबियों का किबला कौन सा था? बैतुल मुकद्दस। हमारे नबी का किबला बोलो बोलो, और उनके दादा इब्राहिम का किबला काबा। अल्लाह ने नबी की मोहब्बत में किबला बदल दिया। अल्लाह ने नबी की मोहब्बत में, बोलो भाई, किबला बदल दिया और मोहब्बत का इजहार किया। महबूब, मुझे बैतुल मुकद्दस और काबे से क्या लेना, हम तो तेरी रजा चाहते। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, हैं? प्यारे, हमें तो तेरी सूरत महबूब है। हाँ हाँ, किबलतन तरदाहा क्या बात है, तरदाहा बता रहा है, न काबा मकसूद न बैतुल मुकद्दस, सिर्फ तेरी खुशी मकसूद है। हाँ हाँ हाँ, है तेरी खुशी। किबलतन तर, कुरान पढ़ रहा हूँ, किबलतन तरदाहा, तेरी रजा है प्यारे, तेरी रजा है। अब एक जुमला दिल पे लिख लो, जब अल्लाह महबूब की मोहब्बत में किबला बदल सकता है, तो तुम अपने नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते? इश्क रसूल के मुखालिफों को बता दो कि हम बैनरों पर सिर्फ मोहम्मद लिखने वाले लोग नहीं हैं, हाँ, हम तो दिल पर इश्क मुस्तफा लिखने वाले लोग हैं। क्या बात है, लोग दीवारों से मिटा सकते हैं, हाँ हाँ क्या दिलों से भी इश्क मिटा लेंगे? ऐ इश्क तेरे सदके हाँ हाँ हाँ, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और जान इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, आओ हुजूर से इश्क करें। इस सिलसिले में एक रिवायत आखिरी पढ़ता हूँ, आखिरी रिवायत पढ़ता हूँ अपने अल्फाज के जामे में, और बात पूरी करता हूँ। हम भी आशिक हैं, आओ एक आशिक रसूल की दास्तान सुन लो। आशिक कैसा होता है, फिर बात खत्म, बात पूरी। एक सहाबी, एक सहाबी, उनका नाम है हजरत सैयदुना खुबैब। क्या नाम है? खुबैब, हजरत खुबैब।
جب بدر کی جنگ میں مکے کے گنڈے ہار گئے تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بہت سارے ہتھکنڈے استعمال کیے، اور اس میں سے ایک ہتھکنڈا یہ تھا کہ غلط سلط باتیں کر کے ان لوگوں نے کچھ مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ہستی کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ڈال کر حضرت خبیب سے کہا خبیب محمد کو چھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ہم محمد محمد نہیں کہتے کیونکہ ہم اپنے نبی کا نام القاب و آداب کے ساتھ لیتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب خنوز ناف گفتن کمال بے ادبیس، کہ یا رسول اللہ اگر میں کروڑوں مرتبہ اپنے منہ کو مجھ پر گلاب سے دھل لوں تو ایک مرتبہ بھی نام محمد لینے کے قابل میری زبان نہیں ہو سکتی۔ ایک بات بتاؤں مسلمانوں، غور سے سن رہے ہو تو سن لو، اللہ اکبر۔ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کا بچہ بھی کبھی بے وضو نام محمد نہیں لیتا تھا۔ آقا کا نام مصطفیٰ کہتے تھے، مرتضیٰ کہتے تھے، حامد کہتے تھے، محمود کہتے تھے، طٰہٰ کہتے تھے، یاسین کہتے تھے، مزمل کہتے تھے، مدثر کہتے تھے، لیکن جب نام محمد لینا ہوتا تو سر جھکا دیتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، دل کے ہاتھ رکھ کے دل جھکا دیتے تھے۔ یہ طریقہ تھا صوفیہ کا، حتیٰ کہ بادشاہ لوگ بھی میرے آقا کا نام کبھی بے وضو نہیں لیتے تھے۔ اور ایک بات بتاؤں، نبی کا جتنا ادب کرتے تھے اتنا مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی تھی۔ جب سے مسلمانوں نے نبی کا ادب کرنا کم کر دیا، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ ادب کرو اپنے آقا کا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا۔ محمود غزنوی بڑا آدمی ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے۔ محمود غزنوی کا ایک وزیر تھا جس کو دنیا ایاز کے نام سے جانتی ہے۔ محمود و ایاز کی بڑی داستانیں مشہور ہے، اور ایاز کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس نے میرے نبی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ اور جب ایاز کا بیٹا محمد بڑا ہو گیا، ایاز کا بیٹا محمد جب بڑا ہو گیا تو بڑا ہونے کے بعد ایاز نے محمود سے کہا، محمود اے بادشاہ، میرا بیٹا آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیجئے، یہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ محمود کو نے منظور کر لیا، اس لیے کہ بادشاہ کی خدمت کے لیے کوئی اعتماد کا بندہ چاہیے تھا، اور ایاز کے بیٹے سے زیادہ اعتماد کس پہ کیا جا سکتا تھا۔ تو ایک دن محمود نے ایاز کے بیٹے کا نام محمد لینے کی بجائے چلایا، او ایاز کے بیٹے، تو نے حمام میں تولیہ نہیں رکھا۔ ایاز نے سن کر ایاز گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے رک گئے۔ بادشاہ حمام سے باہر نکلے تو ایاز کہتے ہیں، جہاں پناہ اگر جان بخشی ہو تو ایک سوال کروں، میری جان کی بخشی ہو تو ایک سوال کروں۔ محمود نے کہا، ایاز کہو کیا کہنا چاہتے ہو، آپ سے کہنے سے کیا پابندی ہے؟ تو ایاز نے کہا، حضور آج آپ نے اپنے غلام زادے کا، غلام کے بیٹے کا نام محمد نہیں لیا، آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ کر کے پکارا، حضور کیا وجہ ہے؟ کئی غلام زادے سے آپ ناراض ہو گئے کہ آپ اس کا نام نہیں لیتے؟ ایاز محمود کے تیور بدل گئے اور فوراً کہا، ایاز محمد تیرے بیٹے کا نام بعد میں ہے، محمد میرے مدینے کے سرکار کا نام پہلے ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے حمام میں کھڑے ہو کر محمد کہہ کے کیوں نہیں پکارا؟ ارے جب میں حمام میں کھڑا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیتا ہوں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی حورے لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، مجھ سے پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے نبی کا ذکر کتنا کرتے؟ جب تمہارے گھر اللہ خوشی دکھاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کی خوشی میں لوگ نبی کے ذکر کی محفل مولود رکھتے تھے، اور آج بچے پیدا ہوتے تو تم ڈی جے بجاتے. گھروں میں ختنہ ہوتی تھی تو خوشی میں لوگ محفل مولود رکھتے تھے، آج تم نچنیوں کا ناچ کرواتے ہو. پہلے شادی ہوتی تو لوگ گھر میں محفل مولود رکھتے تھے، آج تم ڈی جے بجاتے ہو، سٹا کھیلتے ہو، جوا کھیلتے ہو، ناچتے ہو، رت جگہ کرتے ہو. اگر نبی سے عشق ہے تو ختنہ میں بھی محفل مولود ہونا چاہیے، شادی میں بھی محفل مولود ہونا چاہیے، اور نبی کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ دوست تو دوست ہے، دشمنوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آمینہ کے لال کی شان کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، ارے دشمن کیا، آج تمہارے بچوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ، بہت، میں تمہیں تانا نہیں دے رہا ہوں کیونکہ میں تمہارا خادم ہوں، تمہارا بھائی ہوں، تمہاری جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. نبی سے عشق کرتے ہو، کا نام کیا ہے تمہیں پتا ہے، نبی کی اماں کا مزار کہاں ہے تمہیں پتا ہے، نبی کے دادا دادی کا نام کیا ہے تمہیں پتا ہے، نبی کے نانا نانی کا نام کیا ہے تمہیں پتا ہے. مجھے بتاؤ، عشق رسول کا دعویٰ ہے نا، 3 گھنٹے فلم تو دیکھا، کبھی نبی کی سیرت النبی پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے نبی کی سیرت پر پوری کتاب پڑھی ہے؟ جب تمہیں نبی کی سیرت خود نہیں معلوم تو تم دشمن کو کیا بتاؤ گے، تم کسی دوسرے کو کیا بتاؤ گے؟ آپ کو پتا ہے، ارے میرا نبی تو وہ نبی ہے جس نے کتوں کا بھی خیال کیا ہے، جس نے جانوروں کا بھی خیال. آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہارے نبی ایسے تھے اور معاذ اللہ ایسے تھے. میں نے کہا تم نے نبی کو پڑھا؟ اس نے بولا نہیں پڑھا. میں نے کہا ٹی وی چینلوں پر بکواس دیکھ کر تم غلط فہمی کا شکار ہو. میں بتاؤں میرے نبی کیسے تھے؟ بولے کیسے تھے؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی لیڈر بتا دو جس نے کتے کا خیال کیا. اب میرے نبی کو سنو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک لشکر کے ساتھ جا رہے، ایک لشکر، ہزاروں کا لشکر حضور کے پیچھے چل رہا ہے، حضور آگے آگے چل رہے ہیں. ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی. گاؤں دیہات کے لوگ جانتے ہیں، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ جانتے ہیں کتیا جب بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو وہ چاروں پیر زمین پر پھیلا کر لیٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کے 1-2 بچے نہیں ہوتے، اس کے بچے 5 6 7 8 ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. تو جب تک وہ پیر پھیلا کر نہیں لیٹتی تب تک کتیا اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پاتی. تو رسول اللہ نے کتیا کو دیکھا کہ وہ زمین پر اپنے پیروں کو پھیلا کر اپنے پلوں کو دودھ پلا رہی ہے. تو حضور نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا. دھیان سے سن لو، کیسا ہے میرا نبی، کیا بات ہے، کیسا میرا آقا، کیا بات ہے. میرے سرکار کی شان ہے، میرے مالک کا مقام کیا ہے، میرے آقا کی کو دودھ پلا رہی ہے. اگر کوئی میرا صحابی کتیا کے قریب سے گزرے گا تو کتیا ڈر کر کے بھاگ جائے گی، اس کے بچوں کے منہ سے اس کا دودھ چھوٹ جائے گا. ہم رستہ بدل کر مشکل اٹھانا تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن کتیا کا دودھ اس کے بچوں کے منہ سے چھوٹ جائے ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے. کیا بات، ایسا نہیں. کیا بات ہے. ایک بات کہتا ہوں، آج سے پہلے تمہیں یہ روایت معلوم تھی؟ کتنوں کو معلوم تھی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کتنوں کو یہ روایت، کتیا والی روایت معلوم تھی؟ بتاؤ. 5 سے 6 لوگ، باقی نہیں معلوم. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، بتاؤ بتاؤ نا میرے بھائی، بتاؤ. اداکاروں کی زندگی معلوم ہے، مولانا کی زندگی معلوم ہے، مقرر کی زندگی معلوم ہے، پیروں کی زندگی معلوم ہے، جس کا کلمہ پڑھتے اس کی زندگی کچھ بھی نہیں معلوم. بولو کیا ہم نبی سے یہی وفاداری کر رہے ہیں؟ کم سے کم 1500 سالہ نبی کا جشن منا رہے ہو تو کسی سنی عالم دین کی سیرت پر لکھی ہوئی پوری پڑھ لینا.
नबी के बारे में कुछ तो हमें पता चले। वाह अगर आप सुनना चाहते हैं तो नबी के मतलब सुनना चाहते हैं, बताऊं आपको? करम फरमाओ जी। सुभान अल्लाह। सुभान वो अल्लाह। जो वाक्य मैंने छेड़ा था उसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन एक वाक्य हुजूर कैसे बताओ सबको गलत फहमी दूर हो। ये जो जितनी बातें हैं ना लोग गलत फहमी की वजह से कर रहे हैं, उनको बताओ हमारे नबी मारने काटने वाले नहीं थे। नबी ने पूरी जिंदगी किसी के गाल पे भी तमाचा नहीं मारा। अल्लाह हुजूर, एक बात बताऊं, ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन। तमाचा किसी को मारना दूर की बात, नबी पूरी जिंदगी में कभी किसी को गुस्से से डांटा भी नहीं। वाह और उससे बड़ी बात, नबी इतने हया वाले थे कि हम आंखों से इशारा करते हैं ना कि उसके खिलाफ, नबी ने कभी किसी के खिलाफ अपनी आंख से इशारा भी नहीं किया। मेरे नबी इतने बाहया थे कि रसूलुल्लाह के सहाबा ने कभी नबी का तलवा भी नहीं देखा। तलवा क्यों नहीं देखा? क्योंकि नबी ने अपने सहाबा के बीच बैठकर कभी पैर फैलाया ही नहीं। इसलिए सहाबा नबी का चेहरा तो जानते हैं, नबी का तलवा नहीं जानते। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। आसमां गर गर, देखा ही नहीं आसमान ने तलवे ना, देखा नहीं। अगर देख लेता आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा कर। अपने नबी कैसे थे सुन लो, अगर सुनने आए हो तो सुन लो। असल में तकरीर का यही वक्त होता है जिस वक्त आपने मुझे बिठा दिया, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। रात में 1 बजे जो बैठाते हैं वो बड़ा जुल्म करते हैं, आप पे भी और मुझ पे भी। ये ऐसे वक्त में तकरीर कराओ तो फिर तकरीर करने का लुत्फ भी है, और आप जैसे लोग सुनने वाले हो तो सुनाने का लुत्फ भी है। आशिकों की महफिल हो और यार का जिक्र हो तो फिर दमादम मस्त कलंदर होना है। फिर धूप मचे हुजूर के जिक्र की, फिर हुजूर के जिक्र की। सुन लो हमारे आका कैसे हैं। मदीने मुनव्वरा में मिक्स आबादी, मखलूत आबादी, मिक्स, जानते हैं ना मिक्स आबादी, सभी मजहब के लोग रहते थे। यहूदी भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे। एक यहूदी जवान लड़का अपने घर में आया और घर में आकर अपनी माँ को देखा। उसके माँ के बदन पर कुर्ता उस बड़ा फट गया, उसका आप समझाने के लिए कह रहा हूँ, बड़ा फट गया, जगह जगह से फटा हुआ था, कुर्ता फट गया था। और फटने की वजह से उसकी माँ का जिस्म दिख रहा था। वो यहूदी नौजवान अपनी माँ से कहता है, अम्मी तुम्हारा कपड़ा इतना फट गया है कि तुम्हारे जिस्म को नंगा देखना मुझसे गवारा नहीं हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अम्मा अगर तुम इजाजत दो तो मैं मुसलमानों के नबी के पास जाऊं और जाऊं। तो उस माँ ने कहा, बड़ी गलत फहमी का शिकार थी, इसलिए कि गलत प्रोपेगेंडा इंसान को गलत फहमी का शिकार कर देता है। बड़ी गलत फहमी का शिकार थी। कहा देखो मुसलमानों के नबी अगर चादर देंगे तो चादर के बदले हमारा ईमान छीन लेंगे, हमारा मजहब छीन लेंगे माज़अल्लाह। यानी वो अपने आप को यहूदियत पर रहने पर ईमान समझ रही थी अपने ज़ौम में। तो कहा वो हमारा ईमान छीन लेंगे, हमारा मजहब छीन लेंगे, हमें मुसलमान बना देंगे। तो चादर के बदले मुझे मुसलमान होना गवारा नहीं है, मुझे मुसलमान होना पसंद नहीं है। बस इतनी बात उसने सुन कही और कहने के बाद कहा, अगर चादर ही लेना है तो जा तेरे चच्चा से लेकर आ, तेरा चच्चा बड़ा मालदार है, कहना मेरी माँ की चादर फट गई है और जाकर के चादर लेकर के आना। वो गया अपने चच्चा के पास और चचा से कहा, मेरी माँ की चादर इतनी फट गई है, कपड़े इतने फट गए हैं कि माँ का बदन नंगा दिखता है, मैं अपनी माँ के बदन को नंगा नहीं देख सकता, एक चादर दे दो। चचा ने गालियां दी और कहा, जब देखो जब मांगने चले आते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? जो गालियां देनी थी देता रहा। उसके बाद भिगा दिया, रोते हुए आया, माँ से कहा, माँ चचा ने तो कुछ नहीं दिया, उल्टा गालियां दे करके भगा दिया। माँ
मुझे इजाजत दो ना कि मैं मुसलमानों के पैगंबर के पास जाऊं और जाकर उनसे कहूं कि वो मुझे चादर दे दे। माँ ने कहा बेटा वो तुम्हें मुसलमान बना देंगे। माँ से बेटे ने कहा माँ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, उनसे जाऊंगा, बात करने से पहले मैं उनके सामने शर्त रखूंगा, कंडीशन रखूंगा कि भाई हम आप मुसलमान नहीं होंगे, अगर आपको हमारी मदद करना हो तो करो, मत करना हो तो ना करो, लेकिन हम मुसलमान नहीं होंगे। उन्हें देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। माँ ने कहा अगर इस तरह जाओगे तो इजाजत है, जाओ जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। अब ये गया और जाने के बाद क्या देखा, सहाबा के झुरमुट में अल्लाह के रसूल जलवगर थे। जरा सोचो तो, जब नबी की बात महफिल में होती है तो इतना मजा आता है, जब महफिल में नबी खुद जलवगर होते होंगे तो उस वक्त तो कितना मजा आता होगा। आसमान जमीन वाले आसमान के तारों को देखते हैं, आसमान वाले जमीन पर रश्क की नजर से उस महफिल को देखते होंगे। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा, चमकते हुए सितारे मेरे आका के सहाबा और उसमें मेरे आका की जलवागरी, क्या हाल होता होगा, क्या महफिल होती होगी। अल्लाह अकबर। तो वो जवान गया, हुजूर को देखा, आका ने कहा क्या बात है जवान। उसने कहा बात शुरू करने से पहले एक शर्त है, एक कंडीशन है, मैं एक चीज मांगने आया हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात है, हम मुसलमान नहीं होंगे, मदद करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना, लेकिन हम मुसलमान नहीं होंगे। आका ने कहा बात तो कहो क्या है। कहा ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मुसलमानों के रसूल, ऐ मोमिनों के रसूल, मेरी माँ के कपड़े इतने फट गए हैं कि पहनने के काबिल नहीं है, और मेरी माँ का कपड़ा जगह जगह से फटने की वजह से उसका जिस्म दिखता है। मैं जवान बेटा अपने माँ के बदन को देखने का अच्छा नहीं समझता, मैं मजबूर हूँ, गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, क्या कोई चादर आप दे सकते हैं। लेकिन हम मुसलमान नहीं होंगे चादर के बदले में। मेरे आका ने फरमाया अच्छा रुको। हुजूर अपने हुजरे में गए और हजरत बिलाल को बुलाया दरवाजे पर। बिलाल दरवाजे पर आए, नबी ने अंदर से चादर बिलाल को दी। जो चादर हुजूर ओढ़े हुए थे यमनी चादर, वही बदन की चादर हुजूर ने हुजरे में जाकर के बिलाल अफशी को बुलाकर उनके हाथ में दी। वो जवान को दे दो, हम मुसलमान होना ना होना ये तुम्हारी अपनी मर्जी पर है, हमारे यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं है। चादर दी और हुजूर अंदर बैठ गए। वो लड़का चादर लेकर खड़ा रहा, फिर उसने पूछा तुम्हारे नबी अंदर क्यों चले गए, बाहर क्यों नहीं आते। तो बिलाल की आंखों में आंसू थे। हजरत बिलाल कहते हैं आज मेरे नबी के पास यही एक चादर थी, इसके अलावा दूसरी चादर नबी के पास नहीं है। तो जब नबी ने अपनी चादर तुम्हें दे दी तुम्हारी माँ के लिए, तो नबी के लिए अब चादर ओढ़ने के लिए कोई दूसरी चादर नहीं है। तो नबी का जिस्म अक़दस बगैर चादर के है। तो नबी अपने हुजरे में बैठ गए, बगैर चादर के नबी खुली पीठ लेकर के सहाबा के दरमियान कैसे आ सकते हैं। तो वो अपने हुजरे में बैठ गए और अपनी चादर दे दी, चले जाओ। वो रोते हुए चादर ले गया। माँ ने कहा क्यों रो रहे हो, तो उसने पूरी दास्तान बताई। माँ ने कहा चादर बाद में ओढ़ूंगी, पहले जाकर के उनका कलमा पढ़ के उनके गुलामों में दाखिल हो जाऊंगे। ये मेरे नबी का किरदार है। और दौरान गुफ्तगू एक वाकया और याद आया, कैसे थे मेरे आका, क्या बात है। कैसे थे मेरे आका। आज हम अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते, आज हम अपने माँ बाप के भी दुख दर्द को नहीं समझते, आज हम अपने भाई बहन के भी दुख दर्द को नहीं समझते। सुन लो अपने आका कैसे थे। एक मर्तबा मेरे आका रात के वक्त सारे कामों से फारिग हो गए, तो हुजूर के दिल में आज तमन्ना थी। तमन्ना ये थी कि आज रात सब कामों से जल्दी से फारिग हो गए, आज मैं लंबी नमाज पढ़ूं। आका का दिल में क्या ख्याल आया, आज मैं आप थक गए कोई बात नहीं, आज हुजूर के दिल में क्या ख्याल है, आज मैं, बोलो भाई आज मैं। और हुजूर ने लंबी नमाज पढ़ने की नियत से नमाज शुरू की। एक नन्हे से बच्चे की रोने की आवाज, एक नन्हे से बच्चे की
رونے کی آواز آئی. حضور کے کان میں جب رونے کی آواز آئی تو حضور نے اس رونے کی آواز کو سن کر لمبی نماز کو مختصر کر دیا، شارٹ کر دیا، شارٹ کیا اور جلدی سے سلام پھیرا. اور سلام پھیر کر جہاں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی حضور اس آواز پہ چل پڑے. نبی اپنی نماز مختصر کر رہے ہیں، ایک اجنبی بچے کے رونے کی آواز. نبی کے گھر میں کوئی بچہ نہیں، اس لیے نبی کے گھر سے رونے کی آواز کا سوال ہی نہیں آتا تھا. رسول اللہ کے اپنے خود کے اجرے میں وہ جو شہزادگان تھے حضور کے گھر میں بچوں کے اعتبار سے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، حضور کے اپنے اجرے میں حضور کے کوئی صلبی اولاد. اس وقت جب حضور مدینہ منورہ گئے تو جو حجرات تھے بچے نہیں تھے اس میں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رونے کی آواز پر چل کر گئے. جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی وہ ایک یہودی کا گھر تھا، مسلمان کا گھر نہیں تھا، یہودی کا گھر تھا. حضور نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو حضور علیہ السلام نے باہر سے جواب دیا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو اندر ہیں وہ نفرتوں کے آگ اگلنے والے لوگ ہیں، یہودی ہے. اس نے کہا اتنی رات کو آپ کو ہمارے گھر کیا کام ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر آیا ہوں کہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے. تو اس نے کہا بچہ میرا رو رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ معاذ اللہ. یعنی ایسے لوگ بچہ میرا رو رہا ہے آپ کو کیا تکلیف؟ حضور فرماتے اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر دیا ہے، میں کسی کا رونا نہیں دیکھ سکتا، مجھے کسی کی تکلیف نہیں میں دیکھ سکتا. بتاؤ تمہارا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ دروازہ کھلا. تو اب اتنی جب بھی نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے نفرت ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے. یاد رکھنا نفرت کے مقابلے میں کبھی نفرتیں نہ بانٹنا، کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا، آگ کے مقابلے میں کبھی آگ مت لگانا، گندگی کے مقابلے میں کبھی گندگی مت رکھنا ورنہ پوری دنیا گندگی سے بھر جائے گی. کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے رکھو گے پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. اس نے دروازہ کھولا، آقا نے کہا کیوں رو رہا ہے بچہ؟ کہنے لگی میرے شوہر سفر پہ گئے اور مہینوں ہو گئے واپس نہیں لوٹے، تو جو سامان چھوڑ کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا. اب جب چراغ کا تیل ختم ہوا تو گھر میں اندھیرا ہے، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے. حضور نے بس اتنا ہے. حضور اپنے گھر گئے، اپنے گھر کا چراغ لا کر اس یہودی عورت کے گھر میں رکھا اور جب اس کے گھر میں روشنی ہو گئی بچہ چپ ہو گیا. حضور مسکرا کر گھر واپس آ گئے. یہ اپنے نبی ہیں. یہ لاؤ نہ کوئی ایسا ہو، کسی کے پاس ہو ایسی ہستی، ایسا قائد، ایسا رہنما، ایسا رہبر تو لاؤ. اتفاق اللہ کی شان. صبح ہوئی تو اس کا شوہر گھر آیا، دو چراغ اپنے گھر میں دیکھ کر بیوی سے کہنے لگا میں تو ایک چھوڑ کے گیا تھا، یہ دوسرا چراغ کہاں سے آیا؟ پوری رات کا واقعہ اس کی بیوی نے کہہ سنایا. وہ یہودی بہت نفرت کرتا تھا، کہتا ہے چلو چل کر کے چراغ واپس کریں گے. لیکن چراغ واپس کرنے جب بیوی کو لے کر کے گیا تو کہتا ہے رات اپنے گھر کا چراغ ہمارے گھر میں جلا کر اجالا تو کر دیا، اب ایمان کا چراغ جلا کر ہمارے دلوں میں بھی اجالا کر دیجیے. کیا بات ہے، ایسے ہیں اپنے آقا، ایسے ہیں اپنے سرکار. اللہ اکبر. رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کے خستہ بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے جس نے جا کے دشمن کو قبائیں دی، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اللہ اکبر. کیا شان والے رسول. تو جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ کیا؟ حضرت خبیب یہی بات کر رہا کہ بیچ میں بات نہیں کر. میرے آقا کے عاشق ان کو جیل میں رکھ دیا
اور जेल में रखने के बाद कहा खुबैब मोहम्मद को छोड़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहीं से बात निकली और दूर चली गई, उनको छोड़ दो। खुबैब ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम वो हैं ही ऐसे कि सब छोड़ा जा सकता है, कभी उनको छोड़ा नहीं जा सकता। क्या बात है, तू हो के तुर शुरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। क्या बात है। ये नशा तुलसी से नहीं उतरता, ये नशा तो वो है मंसूर दार पे चढ़ के कहता है जो मजा तेरी सजा में है वो मजा किसी और चीज में नहीं है। बिलाल को अंगारों पे लिटाया जाता है, मजा आता है। बहरहाल जल्दी जल्दी बात पूरी कर दूं, टाइम हो गया मुकम्मल। तो अल्लाह अकबर, हजरत खुबैब को उन्होंने कहा छोड़ दो, छोड़ दो, अपने नबी को छोड़ दो। कहा मैं नहीं छोड़ सकता, मारा जाता, नहीं छोड़ सकता। तो सुनो, आशिकों की दास्तान बात खत्म करते करते आज कानों की दहलीज पर नबी को भूलने वालों, फिल्मों की दहलीज पर नबी को भूलने वालों, नाजायज हराम मोहब्बतों की दहलीज पर नबी को भूलने वालों, ये हजरत खुबैब है, मारा जा रहा है। कहते हैं सब छोड़ दूंगा, हुजूर को नहीं छोड़ूंगा, सब छोड़ दूंगा, हुजूर को नहीं छोड़ूंगा। फिर कहा खुबैब, खुबैब अगर तू मोहम्मद को नहीं छोड़ता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको नहीं छोड़ता तो मरने के लिए तैयार हो जा, हम तुझे मार डालेंगे, ये आखिरी अरबा है, मार डालेंगे। खुबैब ने क्या कहा, अरे मौत तो आनी ही है, उससे अच्छी मौत क्या है जो नबी की मोहब्बत में आ जाए। जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। ऐलान होने लगा मक्के की गलियों में। अब इस रिवायत को हजरत सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मक्के की गलियों में ऐलान हो रहा था, चलो 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 तनीम पर चलो, चलो तनीम पर चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी को वहां फांसी दी जाएगी, वहां उनको कत्ल किया जाएगा, वहां उनका सर उड़ाया जाएगा, वहां उनको मार डाला जाएगा। चलो नबी के सहाबी का मर्डर होना होता हुआ मंजर देखने के लिए, नबी के सहाबी के कत्ल का मंजर देखने के लिए तुम सब चलो 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 चलो। आवाज लगाई जा रही है, मक्के के सब लोग खुशी खुशी अपने घरों से अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को लेकर के निकल रहे हैं। आज एक मुसलमान का कत्ल होगा, आज एक मुसलमान को फांसी दी जाएगी, आज एक मुसलमान को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। ये मंजर देखने के लिए चलो, इसलिए कि उन लोगों ने बद्र के मैदान में हमारे 70 सरदारों का और हमारे 70 लोगों का कत्ल किया, आज हम उसका बदला लेंगे, नबी का सहाबी कत्ल होगा। हजरत सईद कहते हैं खुबैब मेरा बचपने का दोस्त था, खुबैब मेरा बचपने का दोस्त था, बहुत बहादुर नहीं था। मैं जानता था कि खुबैब बहुत बहादुर, ईमान लाने से पहले बहुत बहादुर नहीं था। मैंने सोचा, सईद कहते हैं सोचा, मैंने सोचा खुबैब को मार डालेंगे तो वो कैसे डरेगा, जरा वो मंजर देखो, क्योंकि दोस्ती टूट गई थी ईमान लाने के बाद। सईद मुसलमान नहीं हुए, वो रह गए, खुबैब मुसलमान होकर मदीना शरीफ चले गए। तो ये बचपने का दोस्त अपने दोस्त को जानता था कि ये बहुत बहादुर नहीं है, जब इसको मारेंगे तो ये देखते हैं कैसे चिल्लाता है, क्या करता है। सईद कहते हैं मैं भी गया, और बाद में हजरत सईद मुसलमान हो गए थे, और यही वाकया उनके मुसलमान होने का जरिया बना, जो वाकया मैं बयान कर रहा हूँ। बस इसी पे खत्म कर रहा हूँ। लोगों को इश्क रसूल से इसीलिए डर है, लोगों को मोहब्बत रसूल से इसीलिए डर है। सुनिए इश्क रसूल कितना पावरफुल बनाता है, ताकतवर बना। तो खुबैब को लोगों ने रस्सी बांधकर, हाथों में कड़ियां डालकर, पैरों में जंजीरें डाल के पकड़ के लाया और फांसी के फंदे के पास खड़ा कर दिया। तो सईद कहते हैं क्योंकि वो मेरे बचपने का दोस्त था, मैं उसको बहुत करीब से जानता था, वो मुझे करीब से जानता था, मैं भीड़ को हटाते हुए बिल्कुल अंदर घुसता चला गया और आगे जाके खड़ा हो गया। खुबैब मुझे देख रहा था, मैं खुबैब को देख रहा हूं। खुबैब ने उस वक्त भी मुझसे कहा मुसलमान हो जा सईद, मुसलमान हो जा, फायदे में रहे। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर खुबैब को आखिरी में कहा गया खुबैब तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है वो बता, ताकि मार डालने से पहले हम तुझसे पूछना चाहते हैं कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बाबू बैठ जाओ, बस मेरा भाई बैठ, बस इतना ही सी बात रहेगी, 5-7 मिनट की बात रहेगी,
अब किसी को उठाना बिठाना मत करो, ए भैया वॉलंटियर में बैठ जाओ, मेरे भाई मेरे राजा बैठो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखिए आखिरी की बात है, इस तरह बेमजा आप बातें करते हो, चैन से बैठ जाओ, किसी को हटाओ मत। हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल में किसको डांटा मत करो। पता नहीं कौन से रूप में हुजूर का कौन सा कलंदर आकर बैठ जाए। भाई कभी कभी स्टेज पे बहुत कीमती नहीं बैठते, वो नीचे बहुत कीमती हो जाते हैं, इतना याद रखना। आप क्या समझते हो, इसलिए कि कौन अल्लाह वाला है किसी की पेशानी पे नहीं लिखा है, किसी को डांटना किसी को धक्का देना। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, यहाँ सब वीवीआईपी लोग हैं। जो हुजूर का गुलाम है उससे बड़ा वीवीआईपी कौन हो सकता है क्या भाई? बात है। हैं? इसलिए यहाँ अमीर गरीब छोटे बड़े चंदा देने वाला नहीं देने वाला फर्क मत किया करो। पठान साहब मुगल साहब अंसारी साहब ये साहब वो साहब, कोई ना बिरादरी का फर्क, ना सिलसिले का फर्क, ना चेहरों का फर्क, ना कपड़ों का फर्क, कुछ नहीं। स्त्री टाइट करके आए वो भी अपना है, फटे कपड़े पर आए वो भी अपना है। पता नहीं हुजूर किसको ज्यादा चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। जो पिया मन भाई वही सुहागन कहला। इसलिए यहाँ जरा देर होशियारी न किया करो, यहाँ सब एक है, हुजूर के गुलाम है सब, बस इतना ख्याल रखो। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह आशिकों की तरह पढ़ो, सब दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सफर। बात खत्म कर रहा था क्या, हजरत खुबैब, उनसे पूछा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? खुबैब ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब सईद सोचते हैं कि आखिरी ख्वाहिश में क्या कहेगा, बच्चों को याद करेगा, बीवी को याद करेगा, क्या याद करेगा, कारोबार को याद। तो खुबैब ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे महबूब को नमाज बहुत पसंद है। हाँ हाँ हाँ। क्या बात नमाज है। मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, क्या बात है। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं नमाज पढ़ूं। आशिको तुम भी आशिको ना क्या बात है। है? मुहर्रम के जुलूस में जब वो नमाज छोड़ते हैं, मिलादुल नबी के जुलूस में नमाज छोड़ते हो, जलसे की तैयारी करते करते नमाज छोड़ते हो। ऐसे आशिको, आशिक फांसी के फंदे पे भी अपनी पसंद को याद नहीं कर रहा है, क्या बात है। महबूब की आंखों की ठंडक को याद कर रहा है। क्या बात है। हम तो जलसे में भी आते हैं, तुम बगैर नमाज पढ़े आते हो। ऐशा पीड़े बगैर आए और घर जाके 2-3 बजे तक जागेंगे और फजर के वक्त सो जाएंगे। बताइए कौन सा इश्क है भाई? कोई आशिक ऐसा भी देखा है जो अपने महबूब की आंखों की ठंडक को छीन ले? बताओ बताओ ना। आका फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। मौलाए कायनात सैयदना अली फरमाते हैं अगर अल्लाह कयामत में मुझे इख्तियार देगा, अली जन्नत में जाओ या 2 रकअत नमाज पढ़ो, दोनों में से एक चुनो, या नमाज को चुनो या जन्नत को। तो मौला अली कहते हैं मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, नमाज। लोगों ने कहा वो क्यों? कहा जन्नत में मेरी खुशी है, नमाज में मेरे यार की खुशी है। हाँ हाँ हाँ। देखो मौला अली जन्नत पर नमाज को तरजीह दें, और यहाँ कारोबार को तो तरजीह है, नमाज को नहीं। दोस्त को तो तरजीह है, नमाज को नहीं। एक बात कहता हूं, बुरा मत मानना, बहुत माजूरत के साथ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो दुकान बंद करते हो, कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की? दोस्त की शादी है तो दुकान बंद करते हो, कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की? जो काम क्रिकेट और दोस्त की शादी से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे, वो कौम आशिक रसूल होने का हकदार कैसे हो सकता? आशिक तो वो था भाई। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम आशिक नहीं हो, कभी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, दिलों का हाल अल्लाह जाने। मैं तो कह चुका कि मुझसे बड़े आशिक रसूल तुम। मैं इसमें ये बात कोई चापलूसी के तौर पे नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात। मैं ये समझता हूं कि हुजूर के आशिकों में सबसे आखिरी नाम मीरा, बस। क्योंकि मैं जितना गिरा पड़ा हूं उतना हुजूर के आशिकों में कोई गिरा पड़ा नहीं। वो कबूल कर ले तो उनका करम, वरना हमारी गलती। हम आशिक रसूल कहलाने का क्या मतलब? हमने हुजूर के लिए किया ही क्या? हम अपने बच्चों के लिए तो 8-8 घंटा मेहनत करते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन 10 मिनट का वक्त हम अपने नबी के लिए नहीं निकलते। हम अपने बच्चों के लिए दिल्ली तक जाते हैं, सऊदी तक जाते हैं, दुबई तक जाते हैं,
अमेरिका अफ्रीका तक जाते रोजी रोटी के लिए, मगर नबी की खातिर हम 10 मिनट के लिए मस्जिद नहीं जाते, है ना? क्या इश्क? बहरहाल, तो खुबैब कहते हैं मुझे नमाज पढ़नी, और बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ते हैं खुबैब, बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ते, सलाम फिरते, और सलाम फिर के कहते मेरा दिल तो चाहता था कि मैं बहुत लंबी नमाज पढ़ूं, मेरा दिल चाहता था कि मैं बहुत लंबी नमाज पढ़ूं, बहुत तवील नमाज पढ़ूं, लेकिन मैं लंबी नमाज मैंने आज इसलिए नहीं पढ़ी कि कहीं दुश्मन ये ना समझे कि मौत से डर के ये नमाज लंबी कर दिया है। तो मैं नमाज इसलिए मुख्तसर कर दी ताकि दुश्मन को पता चले जब सर झुकाने का वक्त आता है तो हम सर झुका देते हैं, और सर कटाने का वक्त आता है तो हम सर कटा देते हैं। क्या बात है। जब ये बात थी तो मक्के के काफिर गुस्से में आ गए, और उन्होंने कहा इतनी आसानी से अब इसको नहीं मारेंगे, बहुत बड़ी बड़ी भाग रहा है, बड़ी बड़ी बात करता है, बड़ी बड़ी बात करता है। छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, और बुलाकर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एक एक जो वो खंजर दिया, खंजर, और खंजर दे के बच्चों को कहा कि दौड़ते हुए आओ और इसके बदन में चुभो दो, दौड़ते हुए उसके बदन में चुभो दो। तो सब बदन को चुभोते थे, और सईद कहते कि मैं हैरान था कि ये इतना बहादुर नहीं था, ये इतना बहादुर हो कैसे गया। तो फिर खुबैब ने मुझसे कहा कि इश्क ने मुझे बहादुर बना दिया, इश्क मुस्तफा ने मुझे बहादुर बना दिया। और उसके बाद आप जानते हैं, सईद कहते हैं कि पूरे बदन से खुबैब के खून रस रहा था, खून निकल रहा, पूरा बदन छलनी छलनी था जख्मों से। ऐसे में एक बदबख्त ने उसको कहा खुबैब कैसा दर्द हो रहा है, क्या ये तू इसको पसंद करता है, इस चीज को तू पसंद करता है खुबैब, कि तुझे छोड़ दिया जाए, हम तुझे छोड़ दें और यहाँ तेरी जगह मोहम्मद को खड़ा कर दे। कितना सख्त जुमला। खुबैब क्या तू ये पसंद करता है कि हम तुझे छोड़ दे, तू अपने बाल बच्चों में सही सलामत चला जाए और तेरी जगह तेरे नबी को माज़अल्लाह यहाँ खड़ा कर दे। हज़रत खुबैब ने चिल्ला कर कहा खबरदार, बदबख्तो, मेरे नबी की बेअदबी न करो। तुम ये सोचते हो कि मैं अपनी जगह उनको खड़ा करने को पसंद करूंगा? सुनो, मेरी तमन्ना तो ये है कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मगर मेरे नबी के तलवे में कभी कांटा भी नहीं चुभे। बस आखिरी के जुमले पढ़ने से पहले दो जुमले अपनी जवानों से कहना चाहता हूँ। खुबैब का जुमला सुनो आशिक का, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन मेरे महबूब के तलवे में कांटा चुभे मुझे ये भी गवारा नहीं है। बस हाथ जोड़कर उन नाव और गिरद नवा से आने वाले सारे आशिकाने रसूल को मैं कहता हूँ, खुबैब कह रहे हैं मैं तो अपने नबी के तलवों में कांटा चुभना भी गवारा नहीं करता, लेकिन ऐ मेरे जवानों, तुम तलवे नबी में कांटा नहीं, बल्कि तुम तो नबी के दिल को दिखा रहे हो, तुम नबी के दिल को नश्कर लगा रहे हो, तुम नबी के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो। जरा सोचो, आज तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर है, नबी का दिल नहीं दिखता होगा? तुम हराम धंधे करते हो, हराम कारोबार करते हो, कोई सूद का धंधा, कोई जुए का धंधा, कोई शराब का धंधा, कोई सिनेमा टाकीज चलाता है, कोई चोरी करता है। बताओ, इन सब चीजों से नबी का दिल नहीं दिखता होगा? कुछ लड़कियों से नाजायज और हराम ताल्लुकात कायम करते हैं। 60-70% आज हमारे नौजवान लड़के लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात कायम करने को फैशन तस्वुर करते हैं, फैशन ख्याल करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी कौम के जवानों, जरा बताओ तो सही, जरा बताओ तो सही, इससे क्या मेरे आका के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी, हुजूर के दिल को अजियत नहीं पहुंचती होगी? अरे आशिक तो नबी के तलवों में कांटा चुभे ये भी गवारा नहीं करता, और तुम अपने नबी का दिल दुखाते हो। एक बात कहूँ, ईमान लगती बात कहूँ, मेरे भाई, जो माँ का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आता,
جو نبی کا دل روزانہ ایک دن میں ہزاروں مرتبہ دکھائے، بتاؤ اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اگر واقعی عاشق رسول ہو تو آؤ نا، گناہوں سے توبہ کر لو، اپنی زندگی کو بدل لو، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لو۔ ہاں ہاں، ماں کو ڈانٹنے والوں، باپ کو گالی دینے والوں، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، یاد رکھنا اگر تم ماں باپ کے وفادار نہیں ہو تو تم رسول اللہ کے سچے عاشق کبھی نہیں ہو سکتے۔ تم اسکرین تو کھولتے ہو مگر قرآن کتنا کھولتے ہو؟ میرے بھائی ذرا یہ تو سوچو۔ بہرحال حضرت سعید کہتے ہیں کہ خبیب کو ان لوگوں نے پھانسی پہ لٹکایا، پھانسی پہ لٹکانے سے پہلے خبیب کہنے لگے میرا چہرہ مدینے کی طرف کر دو، میرے آقا کو تو میں نہیں دیکھ سکتا لیکن آقا کے شہر کی طرف میرا رخ کر دو۔ اور جب میرے آقا کے شہر کی طرف خبیب کا رخ کیا گیا تو خبیب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت دور ہوں میرے آقا، اور مجھے آپ کے عشق میں پھانسی دی جا رہی ہے، آپ کے عشق میں مجھے پھانسی کے پردے پہ لٹکایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ اور اللہ سے عرض کرتے اللہ تیرے محبوب تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ صحابہ کہتے ہیں ادھر خبیب کو پھانسی دی جا رہی تھی، ادھر رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے تھے۔ ہم نے پوچھا آقا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابی کو مکے میں پھانسی دی جا رہی ہے اور میں اس منظر کو ملاحظہ کر رہا ہوں، اور خبیب کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا آخری سلام قبول کریں، تو فرشتہ اس کا سلام مجھے لا کر کے پہنچا رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ عاشق لوگ ہوتے تھے۔ آؤ عشق کا دعویٰ صرف زبانی طور پر مت کرو، سچے دل سے عاشق رسول بنو، حضور سے سچی محبت کرو، کردار کے عاشق بنو، دل کے سینے میں عشق رسول لکھو، نام محمد لکھو۔ آؤ ہم سب رسول اللہ سے وفا کا وعدہ کریں اور یہ وعدہ کریں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم سے بھول ہوئی، ہم آپ سے دور ہوئے، ہم نے آپ کی نافرمانی کی، ہماری نیت نافرمانی کی اور دل دکھانے کی نہیں تھی، مگر آقا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر آپ کا دل دکھا ہو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، حضور معاف کر دیں، اور حضور سے وعدہ کریں حضور اللہ آپ کی محبت میں قبلہ بدلتا ہے، ہم آپ کے عشق میں اپنی زندگی بدل دیں گے۔ بولو وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں زندگی بدلنے کا؟ سبحان اللہ، ماش اٹھا کے رکھیے، فرشتوں کو گواہ بنائیے۔ بولو کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ سب وعدہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ سب مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔